പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഇന്ന് പലസ്തീനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ 5-ാം ഭാഗമാണ്. പാർട്ട് 5. ഹൗ വാസ് പാലസ്റ്റൈൻ ഗവേൺ ഇൻ ജീസസ് ടൈം? യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുള്ള പലസ്തീൻ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബൈ ദി ടൈം ഓഫ് ജീസസ് മിനിസ്ട്രി, little remained of the kingdom of Herod the Great. In northern Palestine, 3 distinct regions bordered the Sea of Galilee. To the southeast was the Decapolis, a league of 10 self-governing cities, each thriving as a center of Hellenistic culture under the general supervision of the Roman governor of Syria. To the northeast was the predominantly non-Jewish area of Gaulanites, ruled by Herod's son Philip, who had been granted this territory by Rome and given the title Tetrarch, meaning a regional ruler of lesser status than a king. Unlike his father, Philip was praised for his modest and peace-loving disposition and his readiness to aid any person in need of justice. West of the sea lay Galilee, ruled by Philip's brother Herod Antipas, an ambitious and canny politician whom Jesus called that fox. Both Philip and Antipas controlled their own economies, paying taxes directly to Rome. Palestine, west of the Jordan and south of Galilee, made up the Roman province of Judea, which was normally subordinate to Syria, but had its own Roman governor. Taxes were based on the Roman census carried out when the province was organized in AD 6 after Herod's son Archelaus was banished. Did the Romans give Jews religious autonomy? The governors appointed by Rome held supreme military, financial, and judicial authority and had broad administrative powers. This left a wide scope of misrule, and Judea repeatedly suffered from inept, corrupt, or malicious governors. As a practical matter, however, the governors regularly allowed institutions such as the Sanhedrin court in Jerusalem, self-government in local and religious affairs. Jewish national leadership was vested in the high priest, who was appointed by the Roman governor. For the most part of governor intervened judicially only in affairs of a political nature, leaving the everyday administration of justice wholly to the Jewish official in charge of applying the law. Yes, by the time of Jesus' ministry, little remained of the kingdom of Herod the Great. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഹെരോദിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ അറിയാം. നമുക്ക് അതായത് 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മക്കളെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല ചെയ്യുന്നതായ ഭാഗം, അതായത് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതായ ഒരു ക്രൂര നടപടിയാണത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു, യോസെഫും മറിയയും യേശു ക്രിസ്തുവും ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഹെരോദ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ജീസസ് വീണ്ടും നസറത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, ഗലീലയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. യെസ്, ഇൻ നോർത്തേൺ പലസ്റ്റൈൻ 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റീജൻസ് ബോർഡേഡ് ദ സീ ഓഫ് ഗാലിലി. അപ്പോൾ ഗലീല കടൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഗലീല കടലിൻ്റെ 3 ഭാഗമായിട്ട് ആണ് ഇവിടെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ഭാഗമായത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇൻ നോർത്തേൺ പലസ്റ്റൈൻ 3 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് റീജൻസ് അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ടു ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വാസ് ദ ഡെക്കോപോലിസ്, a league of 10 self-governing cities
each thriving as a center of Hellenistic culture under the general supervision of the Roman governor of Syria. അതായത് റോമൻ ഗവർണറായ സിറിയയിലുള്ള റോമൻ ഗവർണറുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലാണ്, സുപ്രമേസിയിലാണ്, മേൽക്കോയ്മയിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭരണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽക്കോയ്മയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഭരണമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ, സംസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെലനിസ്റ്റിക് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഹെലനിസ്റ്റിക് കൾച്ചർ ഇവിടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. To the northeast was the predominantly non-Jewish area of Golanites. അപ്പോൾ ഈ to the northeast was the predominantly non-Jewish area. അവിടെ അതൊരു നോൺ ജീഷ് ഏരിയ ആണ്. ഗോലാനിറ്റീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. റൂൾഡ് ബൈ ഹെറോസ് സൺ ഫിലിപ്പ്. ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ മകനായ ഫിലിപ്പാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. who had been granted this territory by Rome and given the title Tetrarch, meaning a regional ruler of lesser status than a king. ഒരു രാജാവിൻ്റെ അത്ര സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു നാട്ടുരാജാവിൻ്റെ മാത്രം, ഒരു നാട്ടുരാജാവിൻ്റെ ഒരു ഭരണം, അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ടെട്രാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫിലിപ്പ് വാസ് പ്രൈസ്ഡ് ഫോർ ഹിസ് മോഡസ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് ലവിങ് disposition and his readiness to aid the person in need of justice. അത് ജനങ്ങൾക്ക് നീതിപൂർവമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഈ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് ജനങ്ങളോട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും ജനങ്ങളോട് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീ ലേ ഗാലിലി റൂൾഡ് ബൈ ഫിലിപ്സ് ബ്രദർ ഹെറോദ് ആൻറ്റിപ്പാസ്. വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീ ഗാലിലി, ഇപ്പോൾ ഗലീലിയ കടലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം, ആ ടൗൺ ഏരിയ, അത് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഫിലിപ്പിൻ്റെ സഹോദരനായ ഹെറോദ് ആൻറ്റിപ്പാസ് ആയിരുന്നു. ആൻ ആംബിഷ്യസ് ആൻഡ് കാനി പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹും ജീസസ് കോൾഡ് ദ ഫോക്സ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ മോശമായ ഒരു ഭരണകർത്താവാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഇദ്ദേഹത്തെ ദ ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കുറുക്കനോട് പോകാൻ പറയൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ പറ്റും. യേശു ഒരു ആദ്യവും അവസാനമായിട്ട് ഒരാൾ എത്ര കർക്കശമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത്, ഫോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതായ ഹെറോദ് ആൻറ്റിപ്പാസിനെയാണ്. ബോത്ത് ഫിലിപ്പ് ആൻഡ് ആൻറ്റിപ്പാസ് കൺട്രോൾ ദെയർ ഓൺ എക്കണോമീസ്, പേയിങ് ടാക്സസ് ഡയറക്ട്ലി ടു റോം. അപ്പോൾ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എക്കണോമി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ റോമിനുള്ളതായ നികുതി, അതായത് കപ്പം, ചുങ്കം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പലസ്തീൻ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോർഡാൻ ആൻഡ് സൗത്ത് ഓഫ് ഗാലിലി. അപ്പോൾ പലസ്തീൻ പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോർഡാൻ ആൻഡ് ദ സൗത്ത് ഓഫ് ഗാലിലിയാണ്. ഗലീലിയുടെ തെക്ക് ഭാഗവും ജോർഡാനും കൂടി ചേർന്ന ഭാഗമാണ് പലസ്റ്റൈൻ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ റോമൻ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ജുഡിയ, അതിന് റോമൻ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ജുഡിയയുടെ റോമൻ പ്രോവിൻസാണത്. വിച്ച് വാസ് നോമിനലി സബോർഡിനേറ്റ് ടു സിറിയ. അത് സിറിയയുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭരണപ്രദേശമാണ്. ബട്ട് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റോമൻ ഗവർണർ. പക്ഷേ അവിടെ മാത്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു റോമൻ ഗവർണറാണ് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ടാക്സസ് വെയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റോമൻ സെൻസസ് carried out when the province was organized in AD 6 after Herod's son Archelaus was banished. Yes. Did the Roman give Jews religious autonomy? The governors appointed by Rome held supreme military, financial and judicial authority and had broad administrative powers. അപ്പോൾ ഈ റോമ ചക്രവർത്തി നേരിട്ട് ഗവർണേഴ്സിനെ നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യഹൂദ ദേശത്ത് അവർക്ക് സുപ്രീം പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിലിറ്ററി, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി, നീതിപൂർവമായതും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ, മിലിറ്ററി, ആർമി സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭാഗമൊക്കെ തന്നെ നോക്കി നടത്താനുള്ളതായ എല്ലാ കഴിവുകളും അവർക്ക് ഉണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ലെഫ്റ്റ് എ വൈഡ് സ്കോപ്പ് ഫോർ മിസ്റൂൾ
and Judea repeatedly suffered from inept, corrupt or malicious governors. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ ജൂഡിയ പ്രദേശം ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. അവിടെ അഴിമതിയും അക്രമവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരാജകത്വവും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം. As a practical matter, however, the governors regularly allowed institutions such as the Sanhedrin court in Jerusalem, self-government in local and religious affairs. അപ്പോൾ the governors regularly allowed institutions such as the Sanhedrin court in Jerusalem, self-government in local and religious affairs. അപ്പോൾ തദ്ദേശ ഭരണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ നാടിൻ്റെ തദ്ദേശമായ ഭരണം, അവിടുത്തെ റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജൂയിഷ് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് യഹൂദന്മാരുടെ ആ ദേശീയ നേതൃത്വപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോക്കി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർക്ക് അവിടെ ഒരു കോർട്ടുണ്ട്. ആ കോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് സാൻഹെഡ്രിൻ. അതിന് മലയാളത്തിൽ സൻഹിദ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാം. അപ്പോൾ സാൻഹെഡ്രിൻ കോർട്ട് ഈ ജെറുസലേമിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാന തലവനായുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതായ മഹാപുരോഹിതനാണ്, അതായത് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ്. ഈ ഹൈ പ്രീസ്റ്റിനെ നിയമിക്കുന്നത് റോമ ഗവർണറാണ്. അപ്പോൾ ജൂയിഷ് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് വാസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് who was appointed by the Roman governor. For the most part of the governor intervened judicially only in affairs of a political nature, leaving the everyday administration of justice wholly to the Jewish officials in charge of applying the law. അപ്പോൾ നിയമം അനുസരിച്ച് നിയമപ്രകാരം യഹൂദന്മാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ആ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ലോക്കലായിട്ടുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതിനും ഉള്ളതായ അധികാരങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇതാണ് പലസ്തീനിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നതായ ഒരു ഭരണം, റോമാ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലുള്ളതായ ഭരണം. ഇനി നമ്മൾ വളരെ വിപുലമായ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പലസ്തീൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ UN-യുടെ ഇടപെടലും അതുപോലെ മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടപെടലും അതുപ്രകാരം അവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി, PLO എങ്ങനെ വന്നു, ഇസ്രായേൽ രാജ്യം എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.